سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيئين قد جاءوا لذنبي يستغفرون بغارة إلينا الآن يا همة سادة الأقطاب ما عادنا صدقي وسري يا سيدي رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيئين قد جاءوك لذنبي يستغفرون سيدنا النبي 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 سيدي أبو سالم عمر حبيب النبي سيدي أبو سالم عمر حبيب النبي سيدنا 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 النبي سيدي أبو سالم عمر حبيب النبي سيدي أبو سالم عمر حبيب النبي ترينا في الضحى ولسوف يعطي فسر قلوبنا ذاك العطاء وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء وأجمل منك لم تلد النساء سيدنا النبي 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 سيدي أبو سالم عمر حبيب النبي سيدي أبو سالم عمر حبيب النبي حاشاك يا رسول الله ترضى وفينا من يعذب أو يساء خلقت مبرأ من كل
قد خلقت كما تشاء كأنك قد خلقت كما تشاء سيدنا النبي 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 سيدي أبو سالم عمر حبيب النبي سيدي أبو سالم عمر حبيب النبي اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم كثير زرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول كثير زرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول كل رجعنا بكل خير واستمع الفرع والأصول كل رجعنا بكل خير واستمع الفرع والأصول اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا نبي يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي أنت المرتجى يوم الزحام اشفع لنا يا خير الأنام أنت المرتجى يوم الزحام اشفع لنا يا خير الأنام لنا يا حبيبنا اشفع لنا يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله يا نبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة
يا رسول الله يا نبي يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ابتغاء مرضات الله وثوابه وقربه وأجره. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تخرجني من ظلمات الوهم وتكرمني بنور الفهم وتوضح لي ما أشكل حتى يفهم إنك أنت تعلم ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وإلى أرواح من الأولياء والشهداء والصالحين، خصوصا سيدنا الإمام أحمد بن سلمى هاجر وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن البال وجميع سادتنا البال وكل صالح والي، وإلى أرواح سيدنا الإمام قطب القوث سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وصلها فريم، وإلى أرواح المؤلف سيدنا الإمام محمد بن محمد الغزالي وأصول وفرهم، وإلى أرواح جميع مشايخنا وصول شيخ حسن بن عبد الله بن مرشاطري، الحبيب سالم بن عبد الله بن مرشاطري، والحبيب حسن بن أحمد بحرون، والحبيب قاسم بن أحمد بحرون وصول وفرهم، وإلى أرواح أمهاتنا وأمهاتكم وآبائنا وآبائكم وأجدادنا وأجدادكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات هذه البلدة من المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الله يغفر لهم ويرحم درجات في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلم مرفاتهم في الدين والدنيا الآخر بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط المستقيم وعليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد رضي الله تعالى عن كل صحابة رسول أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولن تصل أيها الطالب إلى القيام بأوامر الله تعالى إلا بمراقبة قلبك وجوارحك في لحظاتك وأنفاسك من حين تصبح إلى حين تمسي. فاعلم أن الله تعالى مطلع على ضميرك ومشرف على ظاهرك وباطنك ومحيط بجميع لحظاتك. Walan tasil ayuhat talib, dan kamu tidak akan sampai untuk mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sebenar-benarnya untuk melakukan perintah-perintah Allah ilal qiyami bi awamirillahi ta'ala illa bi muraqabati qalbik, kecuali selalu memantau engkau punya hati, wa jawarihika, dan anggota badanmu, fi lahadatika, di setiap saat, wa anfasika, dan nafasmu.
min hini tusbihu ila hinin tumsi, dari mulai pagi sampai sore. Fa'lam annallaha ta'ala muttali'un ala dhamiri, ketahuilah bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala muttali'un melihat ala dhamirika di dalam hatimu, wa musyrifun ala zahirika dan selalu memantau zahirmu, wa batinika dan batinmu, wa muhitun bi jami'i lahzatika wa khataratika wa khatawatika, dan Allah, ilmunya Allah selalu mengitari atau mengelilingi, mengetahui bijami ilahdatika dengan semua apa yang tersimpan di dalam hatimu, wa khataratika dan lintasan-lintasan yang ada di dalam hatimu, wa khatawatika dan langkah-langkahmu, wasairi sakanatika wa harakatika dan semua diemmu, gerakanmu, semuanya Allah subhanahu wa ta'ala melihatnya. Wa innaka fi mukhalatatika wa khalwatika mutaraddidun baina yadayhi, sesungguhnya kalian di mukhalatika, ketika engkau bergaul atau ketika engkau bersama teman-temanmu, wa khalwatika dan ketika engkau sendiri, mutaraddidun baina yadayhi, artinya Allah selalu melihat apa yang kau lakukan. Fala yaskunu fil mulki wal malakut sakinun wa la yataharraka mutaharrikun. Fala yaskunu dan tidaklah diam, fil mulki wal malakut di alam muluk dan alam malakut, sakinun suatu yang diam, wala yataharrak mutaharrikun dan tidaklah bergerak suatu yang bergerak, illa wajabbarus samawati wal ardi muttali'un alaih, kecuali yang mengatur langit dan yang mengatur bumi ini selalu memantaunya. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur, Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui gerak-gerik mata, wa ma tukhfis sudur dan apa yang tersimpan di dalam hati, wa ya'lamu sirra wa akhfa dan Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui yang sir dan juga yang tersimpan. Setelah bulan kemarin, setelah kita diberitahu oleh Al-Imam Al-Ghazali bahwa yang namanya taat itu ada dua macam. Yang namanya perintah Allah subhanahu wa ta'ala itu ada dua macam. Yang pertama adalah fardu-fardunya, dan juga yang kedua adalah sunnah-sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak mudah bagi semua makhluk untuk melaksanakan sebenar-benarnya taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga melakukan sunnah-sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, kecuali kalau kita bisa mengatur waktu kita, bisa mengatur dan dan kita sering untuk memantau kita punya hati dan memantau kita punya gerak-gerik kita. Hati kita selalu kita pantau, anggota badan kita selalu pantau. Insya Allah dengan seperti itu kita akan bisa melakukan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, melakukan fardu-fardunya Allah dan sunnah-sunnahnya baginda Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Yang pertama kata Imam Ghazali, kita selalu pantau hati kita. Dari mulai pagi sampai siang sampai sore selalu kita harus pantau apa yang dilakukan hati kita. Apa kemauan hati kita. Jangan sampai tempat yang bersih ini yaitu hati kita kotori dengan sesuatu yang bisa menyebabkan kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ini Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, murid dari Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Itu beliau dalam perdebatannya dengan hatinya, dengan keinginan-keinginan hawa nafsunya, beliau sampai menjawab 70 jawaban. Jadi setiap muncul ada keinginan tidak baik, ditutup sama Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, terus dibalas sampai 70 kali. Nah, kalau kita kan enggak, kalau sekali, 2 kali, 3 kali sudah enggak kuat, ya udah kita turuti hawa nafsu kita. Tapi orang-orang terdahulu, orang-orang salafun saleh, begitulah mereka dalam memantau gerak-gerik hatinya. Karena yang namanya hati itu bahkan lebih mulia daripada surga. Hatinya orang mukmin lebih mulia daripada surga. Sering saya katakan bahwa yang namanya hati orang-orang mukmin ini ya, yang jaga bukan malaikat ridwan. Kalau surga yang menjaga malaikat ridwan. Tapi kalau hati yang menjaga ar-ridwan, yaitu Allah. Jadi harus dijaga. Apalagi zaman sekarang ya. Karena apa? Innal ladzina amanu wa amilus salihati sayaj'al lahumur rahmanu wudda. Allah berfirman dalam Al-Quran, sungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang selalu beramal soleh, Allah akan jadikan untuk mereka apa? Kasih sayang. Allah akan jadikan untuk mereka kasih sayang. Artinya orang-orang mukmin akan melihat orang-orang makhluk Allah. Ketika kita beriman sungguh-sungguh kepada Allah dan beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak usah cari pamor. Tidak usah rebutan untuk mencari jabatan. Apalagi sekarang mencari kedudukan di hatinya manusia. Akses untuk menghancurkan kita punya hati itu ya banyak. Untuk keinginan untuk berada di hatinya orang-orang. Mencari keistimewaan di hatinya manusia, supaya dibilang inilah, dibilang itulah, dibilang inilah. Ini banyak. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat sucinya, innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa amilus salihat, dan orang-orang yang beramal saleh, enggak usah takut. Tanpa kita mencari pamor, mencari kedudukan, mencari apa ya? Ya, mencari syuhrah supaya jadi terkenal. Enggak perlu seperti itu, karena Allah Subhanahu wa taala berjanji, saya ja'allahumur rahmanu wudda. Allah akan memberikan untuk mereka, bagi orang-orang yang betul-betul beriman, menjalankan syariatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia akan dicintai oleh makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang pernah dulu di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam ada salah satu dedengkot kafir Quraisy ya, yang bernama Uqbah bin Abi Mu'aid. Uqbah bin Abi Mu'aid. Uqbah bin Abi Mu'aid ini salah satu dedengkot yang pernah melempari
melempari Rasulullah dengan kotoran onta. Uqbah bin Abi Mu'ayth. Tapi Uqbah bin Abi Mu'ayth ini punya kebiasaan. Uqbah bin Abi Mu'ayth ini punya kebiasaan dia itu setiap hari itu dia masak sama istrinya setiap hari. Dan kalau sudah masak yang bukan untuk keluarganya, tapi dia mengumpulkan semua tetangga-tetangganya. Seorang orang kampung di situ, orang kampung di situ disuruh makan semua sama Uqbah bin Abi Mu'ayth. Jadi setiap hari kesenangan dia itu manggil orang-orang supaya makan. Memang bukan karena dorongan iman, bukan. Memang karena dia kebiasaan dia. Uqbah bin Abi Mu'ayth. Tapi setelah dia memperhatikan dari semua orang kampung di situ, orang Mekah ya, yang tidak pernah makan di rumahnya Uqbah bin Abi Mu'ayth yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak pernah makan. Dan sering dia menawarkan ke Rasulullah untuk makan di rumahnya, tapi Nabi Muhammad gak pernah mau. Nabi Muhammad gak pernah mau. Tapi suatu saat dia ketika masak, begitu masak, dia mendatangi Rasulullah dan mengatakan, ya Muhammad, tolonglah makan sekali-kali di rumah saya. Tolonglah makan sekali-kali di rumah saya. Saya sudah masakan makanan yang enak, istri saya pun sudah masakan yang enak, teruntuk khusus buat kamu wahai Muhammad. Ini Uqbah bin Abi Mu'ayth. Tapi Rasulullah menawarkan kepada Uqbah bin Abi Mu'ayth. Menawarkan kepada Uqbah bin Abi Mu'ayth. Ya Uqbah, ya saya mau makan di rumah kamu. Tapi syaratnya satu. Saya punya syarat. Syaratnya yaitu kamu antashhada an la ilaha illallah wa tashhada anni Muhammadur Rasulullah. Ya Uqbah, saya akan makan di rumah kamu, syaratnya kamu syahadat. Kamu ucapkan syahadat, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku adalah utusan Allah. Saking senangnya Uqbah bin Abi Mu'ayth, saking senangnya Uqbah bin Abi Mu'ayth, karena Rasulullah SAW makan di rumahnya, syahadat, ucapin syahadat. Akhirnya dia mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya sudah, kata Rasulullah, kalau kamu mudah mengucapkan syahadat, saya makan di rumah kamu. Makan Rasulullah. Begitu makan, wah ini Uqbah bin Abi Mu'ayth. Karena apa? Karena selama dia membuat uzumah, selama dia membuat masakan, karena kepengen semua orang-orang Mekah di situ mengetahui bahwa Uqbah bin Abi Mu'ayth ini tidak ada yang pernah tidak makan di rumahnya. Hatta Muhammad katanya makan di rumah saya, gitu loh. Artinya mau pamor. Akhirnya subhanallah, begitu makan, setelah makan ada temannya Uqbah bin Abi Mu'ayth yang bernama Ubay bin Khalaf. Siapa nih Ubay bin Khalaf? Ubay bin Khalaf adalah dedengkot orang-orang munafik yang diancam oleh Allah fid darakil asfali minan nar. Nanti Ubay bin Khalaf ini dedengkotnya orang-orang munafik ini akan berada di bawah api neraka paling ujung paling dalamnya neraka jahanam, yaitu Ubay bin Khalaf dan teman-temannya. Begitu Ubay bin Khalaf pulang ngelihat Rasulullah baru keluar dari rumahnya Uqbah bin Abi Mu'ayth. Iri Ubay bin Khalaf ini, waduh, teman saya yang saya bangga-banggakan, teman saya yang sama-sama berjuang dengan saya untuk menghancurkan Muhammad, ternyata dia makan bareng sama Muhammad.
Datang Uqbah bin Abi Mu'ayt, Ubay bin Khalaf ke rumahnya. Ya Uqbah, kamu sekarang sudah koncoan, sudah temenan, wis baturan bari Muhammad. Sira ke jauh wis ngucapakan pasti sira wis ngucapakan syahadat. Karena beli mungkin bakal wis mangan bareng bari Muhammad iki pasti ngucapakan syahadat. Kata Uqbah, ya saya ini karena sudah merayu Muhammad untuk makan di rumah saya, tapi Muhammad ini nggak mau makan di rumah saya. Saya kepengen semua yang ada di sini ini makan di rumah saya. Tujuannya adalah supaya orang-orang dilihat sama orang-orang bahwa tidak ada orang Mekah di situ kecuali makan di rumahnya. Akhirnya Ubay bin Khalaf marah. Kurang ajar kamu katanya. Mana pertemanan kamu, janji kamu yang pernah kamu katakan ke saya? Kamu akan sama-sama berjuang untuk menghancurkan Muhammad. Apa kata Uqbah? Enggak. Saya akan tetap berpihak sama kamu. Saya akan berada di pihakmu dan saya akan mengulangi lagi perilaku saya kepada Muhammad kayak dulu lagi. Ya sudah, kata Ubay bin Khalaf, kalau memang kamu seperti itu, coba saya pengen tahu. Tindakan apa setelah kamu makan sama Muhammad ini? Tindakan apa yang supaya Muhammad ini benci sama kamu? Oh, terserah apa yang kamu mau ya Ubay bin Khalaf. Coba kamu ludahi Muhammad. Berani nggak kamu? Oh, berani. Ini ngelempar onta, kotoran onta sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mau ngeludahi Rasulullah. Akhirnya begitu Rasulullah lagi jalan dikejar sama Uqbah bin Abi Mu'ayt. Singkat cerita, akhirnya Uqbah bin Abi Mu'ayt ini meludahi Rasulullah. Subhanallah, dalam satu riwayat begitu Uqbah bin Abi Mu'ayt itu meludah, itu ludah balik lagi. Ludah balik lagi ke mukanya Uqbah bin Abi Mu'ayt, akhirnya terbakarlah muka daripada Uqbah bin Abi Mu'ayt. Turunlah ayat, ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila. Coba nanti ini Uqbah bin Abi Mu'ayt, penyesalan yang orang yang paling menyesal di akhirat nanti Uqbah bin Abi Mu'ayt. Penyesalan yang sangat menyesalin dia di akhirat yaitu Uqbah bin Abi Mu'ayt. Kenapa? Karena ayat suci wahyu Allah turun. Ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila. Coba seandainya dulu waktu saya ini di bumi, artinya di bumi, coba saya ini menjadi atau melaksanakan dan taat atas perintah-perintahnya Rasul. Coba seandainya saya ini jadi pengikutnya Nabi Muhammad, coba saya ini jadi sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berjuang bersama sahabat-sahabat untuk menjalankan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Turunlah ayat itu. Terus apa? Ya laitani takhadtu mattakhadtu fulanan khalila. Coba katanya, seandainya saya ini tidak berteman dengan Ubay bin Khalaf. Mattakhadtu fulanan khalila. Coba seandainya ini saya ini tidak menjadikan teman yang namanya Ubay bin Khalaf. Dan sekarang banyak orang-orang seperti itu. Banyak sekali orang-orang yang seperti Uqbah bin Abi Mu'ayt. Karena keinginan pamor dia yang tadinya baik, tapi karena berteman dengan orang-orang munafik, berteman dengan orang-orang yang syar, kepengen dihormati, kepengen jabatannya tinggi, kepengen segala macam. Pada akhirnya dia tidak mengikuti, bahkan tidak mau menjalankan syariat, bahkan tidak mau menghormati ahlul bait, tidak mau menghormati ulama, tidak menghormati syariatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nanti penyesalannya orang-orang yang seperti ini, tidak ada penyesalan yang sangat kecuali orang-orang yang seperti ini, yang tidak mau berjalan di jalannya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak mau berjalan
di apa namanya manhaj, jalan yang baik, jalan yang lurus, jalannya para ulama. Karena kita kalau baca surat Al-Fatihah, antum kalau baca surat Al-Fatihah, ihdina siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kepada kami sirat yang mustaqim. Kalau seandainya cukup menyebut dengan siratal mustaqim tanpa ditambahi alladzi an'amta alaihim ghairil alladzi an'amta alaihim. Ini an'amta alaihim ini berarti apa? Artinya menunjukkan, Allah memberitahukan kepada kita, nggak bisa kamu jalan di jalan yang benar kalau tanpa ada yang membimbing. Tidak mungkin kalian bisa masuk ke surga Allah tanpa ada yang bimbing. Yang bimbing siapa? Ya para ambiya. Setelah para ambiya, para sahabat, para tabi'in terus nyambung kepada guru-guru yang sanadnya nyambung kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang kau berikan nikmat kepadanya, kepada mereka. Siapa ya ulama? Ya anbiya, Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya, ahlu baitnya, dan para ulama, para tabi'in dan ulama-ulama yang berpegang teguh di jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi seperti itu. Jadi yang pertama kita harus terus memantau kita punya hati. Jangan sampai hati kita ini, kalau bisa hati kita, anggota badan kita, jangan sampai berkurang. Setiap hari mestinya harus bertambah. Iman kita harus bertambah setiap saat. Jadi setiap pagi kita kontrol. Dari pagi sampai sore kita kontrol. Apa yang kurang di dalam hati saya? Makanya ada bacaan yang Masya Allah sangat luar biasa. Supaya apa? Meningkatkan kita punya iman. Ini ijazah daripada Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Baca, bagus. Supaya apa? Yu'athir. Ini luar biasa kata Habib Ali Habsyi. Yu'athir fil qalb. Artinya dampaknya di dalam hati kita untuk untuk meningkatkan kita punya iman luar biasa, cepat. Apa bacaannya? Bacaannya Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La malja'a wala manja minallah illa ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La manja'a wala malja'a minallahi illa ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La manja wala malja'a minallahi illa ilaih. Baca 10 kali habis sholat subuh. Baca 10 kali habis sholat subuh. Enggak banyak, 10 kali. Tapi luar biasa. Luar biasa. Hati kita makin mantep, hati kita, iman kita makin kuat. Terus anggota badan kita semakin terdorong untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terus di sini Al-Imam Al-Ghazali beliau mengatakan lagi, fata'addab ayyuhal miskin zahiran wa batinan. Maka beradablah wahai orang-orang yang miskin. Ayyuhal miskin yaitu orang yang miskin, artinya miskin amal, ya bukan miskin harta. Miskin amal soleh, miskin mahabbah, miskin cinta kita kepada Allah, miskin iktida, miskin apa? Ngikuti
dengan syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zahiran wa batinan, secara zahir ataupun batin, maka beradablah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baina yadillahi taala, di sisi Allah Subhanahu wa taala, ta'addubal abdid dalil, seperti adabnya orang hamba al-dzalil al-mudznib, orang yang dzalil, yang hina, al-mudznib, yang berbuat salah, fi hadratil malikil jabbaril qahar, di hadapan raja yang sangat kuat. Ya, kita kalau menghadap ke raja, jangankan menghadap ke raja ya, sekarang presiden ya, jangankan kita berhadapan sama Kapolsek aja, kalau kita sudah berbuat salah us gemeter beli kira-kira. Kalau kita benar-benar berbuat salah, mencuri, naudzubillah min dzalik, di hadapan, jangankan di hadapan Kapolsek, di hadapan orang saja udah us gemeter. Kalau kita sudah kita naudzubillah, kita berbuat maksiat, melakukan kesalahan, jangankan di hadapan presiden, jangankan di hadapan raja, pasti kita akan salah, ngerasa salah. Takut apa? Takut dihukum, takut dibunuh, takut digebugin, takut dipenjara. Maka beradablah kamu, kata Imam Al-Ghazali, di hadapan Allah Subhanahu wa taala seperti kamu ketika apa? Menghadap kepada raja ya. Ketika kita menghadap kepada raja yang ketika itu kita berbuat salah. Ya. Ihfad lisanaka indal malik wahfad qalbaka indas salih indal wali. Jagalah lisanmu di hadapan raja dan jagalah hatimu di hadapan orang soleh. Dan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, mestinya pakaian kita pun harus beradab dan hati kita pun harus punya adab. Karena kita menghadap Allah. Allah ini yang kita hadapi ketika sholat. Al-Imam Ali Zainal Abidin ketika ngambil air wudu, begitu mengambil air wudu, isfarra wajhu, ini menguning mukanya Sayyidina Ali Zainal Abidin, itu menguning, gemeter. Sampai kata sahabat-sahabatnya, ya Imam, ya Ali Zainal Abidin, lo kenapa muka sampean ini sampai kuning, kayak pucat? Apa kata Sayyidina Ali Zainal Abidin? Ketahuilah, yang saya mau hadapin ini Allah. Yang saya mau hadapin ini Allah. Allah, pencipta langit, pencipta bumi, yang menciptakan kita, yang semuanya kita tidak bisa apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jaga kita punya hati mulai dari pagi ya, baca itu punya bacaan dari Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, baca jangan sampai lupa, supaya kita punya iman kuat ya, jangan tidak tergoyah dengan keinginan hawa nafsu kita. Insyaallah mudah-mudahan ya, mudah-mudahan iman kita makin kuat, amal soleh kita makin banyak, dan juga tidak lupa kita tidak mengandalkan kita punya amal perbuatan, tapi tetap kita kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau bukan rahmatnya Allah, kalau bukan karunia Allah, kalau bukan karena taufik Allah, kita tidak akan mampu untuk beramal soleh. Kita kembalikan. Alhamdulillah kita duduk di sini bukan karena kitanya hebat, bukan karena kita punya mobil, bukan karena kita punya motor, akan tetapi ini dorongan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah memilih kita untuk menghadiri majelis taklim, untuk menghadiri majelis maulid, untuk menghadiri majelis-majelis di situ diterangkan syariatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terus wajtahid, dan bersungguh-sungguhlah, an la yaraka maulaka haitsu nahak, sekiranya, dan bersungguh-sungguhlah sekiranya Allah tidak melihatmu ketika Allah melarangmu. Bersungguh-sungguhlah, an la yaraka maulak, Tuhanmu atau Allah
tidak melihatmu ketika Allah melarangmu. Jadi ketika ada larangan Allah, bersungguh-sungguhlah. Di situ kamu tidak terlihat, artinya tidak melakukan. Tidak melakukan apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah larang kalian untuk berbuat zina, naudzubillah min dzalik, dan kita alhamdulillah tidak ada di situ. Allah telah melarang kita minum khamar dan alhamdulillah kita tidak ada di situ. Allah telah melarang kita berbuat riba, makan duit riba, dan alhamdulillah kita pun tidak ada di situ. Dan bersungguh-sungguhlah supaya ketika ada larangan Allah kamu tidak ada di situ. Wala yufgiduka haitsu amarak, dan Allah tidak mencarimu dan Allah tidak kehilangan dirimu haitsun amaraka, ketika Allah memerintahkan kepada kamu. Jadi ketika ada perintah Allah, Allah tidak mencarimu, artinya kamu ada di perintah Allah. Ketika ada perintah Allah, usahakan bersungguh-sungguhlah kita berada di posisi perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan kita untuk sholat, alhamdulillah kita ada. Setiap waktu dalam 1 kali 24 jam, 5 waktu kita tidak dicari oleh Allah. Artinya apa? Kita selalu melaksanakan. Allah memerintahkan kita untuk berbuat taat semuanya, dan insya Allah dan mudah-mudahan kita sudah berada di perintah itu. Jangan sampai ketika ada perintah Allah kita tidak ada di situ. Na'udzubillah min dzalik. Artinya apa? Kita coba introspeksi setiap pagi, setiap bangun tidur, ya. Mulai dari pagi sampai sore kita terus introspeksi diri kita. Apa yang kurang dari kita? Hati kita, ya. Apakah hati kita ini benar apa beli? Tangi turuki. Ya Bu, benar beli, tangi turuki, hati kita terus dipantau. Anak iri beli bari uang, bak anak iri tutup istighfar. Pantau maning, oh baka anak rasa sombong, tutup maning bari istighfar. Terus baka anak apa maning? Baka anak misalkan pengen dendam nih wong, tutup maning, istighfar maning. Itu caranya. Mulai dari pagi sampai sore. Artinya dari mulai bangun tidur sampai tidur. Usahakan seperti itu. Kalau kita sudah berusaha untuk seperti itu, maka otomatis kata Imam Ghazali kita akan benar-benar melaksanakan taat kepada Allah. Terus, walan taqdira ala dzalika, dan kamu tidak akan bisa, kata Imam Ghazali, untuk sebenar-benarnya melakukan taat kepada Allah, melaksanakan fardu-fardunya Allah dan sunnah-sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, illa kecuali bi an tuwazzi'a awqataka, kalau kamu bisa membagi, engkau punya waktu, ngatur waktu, diatur waktune. Wa turattibu auradaka, dan kau susun wirid-wirid yang sudah mau kita baca. Ada di bacaan amalul yom wal laila, ya. Bacaan-bacaan tiap hari dari mulai sebelum tidur sampai bangun tidur. Ini semuanya ada di kitab Bidayatul Hidayah. Di sini ada semua, nanti kita baca. Kita atur, ya. Terutama waktu. Jangan sampai kita buang waktu-waktu kita dengan sia-sia. Bahkan ada cerita salah satu ulama namanya Amir bin Qais. Amir bin Qais, salah satu ulama besar. Ini nggak pernah ngobrol. Kerjaannya ngarang kitab, ngajar. Kalau tidaklah dia berkata kecuali nasihat yang keluar. Tidaklah dia mengucap sesuatu kecuali di situ ada perintah Allah atau larangannya Allah. Ini Amir bin Qais namanya. Ada murid-muridnya bilang atau sahabat-sahabatnya di dalam kitab Qimatuz Zaman. Qimatuz Zaman karangan Abdul Fattah Abi Gudah. Karangan Abdul Fattah Abi Gudah.
namanya kitab Qimatuz Zaman. Di situ sahabat-sahabatnya Amir bin Qais mengucapkan begini, ya Amir, ya alim, ya Syekh Amir bin Qais, kalimni, ajak bicara saya. Coba kamu ajak bicara saya. Kalimni. Apa kata Syekh Amir bin Qais? Amsikis syamsa fa'ukallimak. Pegang itu langit, pegang itu matahari, baru saya ajak bicara kamu. Amsikis syamsa fa'ukallimak. Pegang itu matahari, baru saya ajak bicara kamu. Maksudnya apa? Matahari, bulan, yaitu waktu itu bergerak. Waktu itu bergerak, nggak mungkin diam. Tapi kalau kamu bisa megang matahari supaya nggak bergerak, saya baru bisa ngajak bicara sama kamu. Artinya apa? Saking berharganya waktu. Jare wong barat mah apa, the time is money. Tapi ya kunku aja dipraktekkan, kun mah wong Yahudi. Waktu adalah uang, itu mah wong Yahudi. Tapi kalau kita al waktu kasif, waktu itu ibarat pedang. Kalau kita tidak membelahnya, kita tidak atur waktu itu, ya kotoak, dia akan memotong kamu. Kalau kita nggak bisa ngatur waktu, mulai dari pagi sampai kita tidur kembali, itu udah hancur sudah. Satu hari itu penuh dengan sia-sia. Makanya Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri, saya punya guru ini, saking betul-betul mengatur waktunya beliau itu, hampir saya hidup sama beliau itu seperti Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengatakan kepada Habib Abu Bakar bin Abdullah Atas, gurunya. Kata Habib Ali Habsyi, saya tidak pernah melihat guru saya Habib Abu Bakar bin Abdullah Atas itu seperti manusia, persis malaikat. Artinya apa? Hidupnya penuh dengan ibadah. Kalau nggak baca wirid, kalau nggak mutolaah, baca kitab, kalau enggak ibadah, kalau enggak semuanya dia gunakan untuk ibadah. Artinya apa? Walaupun kita mencari nafkah, tapi kita tetap niat ibadah. Tapi waktunya sholat, dia sholat, gitu loh. Artinya Abu Bakar Atas betul-betul menjaga waktunya. Bahkan satu riwayat, salah satu manaqib Abu Bakar bin Abdullah Atas, dari maghrib sampai isya itu kalau nggak salah membaca surat Yasin ribuan kali. Loh, kata ini, itu kan wali, itu kan orang wali, makanya dia bisa dari maghrib sampai isya membaca ribuan Yasin, bisa karena wali. Kata Habib Salim Asy-Syatiri, bukan karena kewaliannya. Karena apa? Bisa menjaga waktu. Ketika kita bisa menjaga waktu, maka ya, waktu itulah akan menjaga kita. Akhirnya apa? Kita bisa menghatamkan Quran dalam berapa hari, dalam berapa rakaat. Ya kan, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, karena beliau itu bisa menjaga waktu. Luar biasa. Ya, saya punya guru Habib Salim Syatiri, itu dalam keadaan yang payah. Beliau itu kan komplikasi. Beliau ini komplikasi penyakitnya. Gara-gara waktu lagi ditabrak itu ya, waktu lagi sama komunis ditabrak beliau, sampai ibaratnya kalau kata dokter mah nggak bisa disambung lagi nih, remuk tulangnya pada remuk, saraf-sarafnya udah pada nggak bisa lagi. Tapi subhanallah, atas izin Allah beliau bisa berdiri lagi, bisa jalan, tapi rasa sakitnya tidak bisa hilang. Makanya tiap saat Habib Salim itu bawa suntikan untuk menghilangkan rasa sakitnya. Tapi walaupun begitu, beliau ini kalau sudah masuk bulan puasa khususnya, itu beliau sampai saya hitung dari mulai Isya sampai jam 2 malam sampai jam 2:30 itu ratusan rakaat yang beliau yang lakukan, ratusan rakaat. Bahkan sampai pulang nih, kalau di Hadramut itu kan sholat tarawih kan macam ada di pertama di Baptena, terus masuk lagi Masjid Segap, Masjid Idrus, Masjid Jami, terus Syekh Umar Muhdud, terus sampai jam 1:30, jam 2 baru pulang.
berapa rakaat itu. Jam 2 pulang, ya Habib Salim pulang sampai di rumah kata saiknya, kata murid, supirnya itu enggak, beliau bukan istirahat, malah sholat lagi. Sholat paling setengah 4 dia sahur sebentar, sholat lagi. Subhanallah. Yaitu karena apa? Karena bisa menjaga waktu. Nah, mudah-mudahan kita ya, paling enggak kita habis sholat subuh ya baca wirid, ya enggak? Habis maghrib terutama. Nah, kalau maghrib ini jangan dibuang-buang. Al-kunuz kullal kunuz. Nah, apa? Ma bainal isya'in. Apa namanya? Rahasia paling banyak itu di antara maghrib sama isya. Jangan dibuang-buang itu antara maghrib sama isya. Kalau bisa cukup duduk di sajadah, baca rotibnya, rotib haddadnya, terus baca yasin. Kalau ada waktu lagi baca yasin, baca surat waqiah, baca tabarrok, terus baca rotibul haddad yang biasa dibaca sama di sini di majelis. Ya, enak. Alhamdulillah. Kalau sudah istiqomah seperti itu, wah, luar biasa udah. Mudah-mudahan kita pun akan dijaga waktu kita. Ya. Terus yang syarah yang mensyarahi Alfiyah Ibn Malik, Ibnu Aqil, namanya Ibnu Aqil ya, yang ada mensyarah dari Alfiyah Ibn Malik. Itu Imam Ibn Aqil ini punya kebiasaan dia kalau makan roti, biasa kan kalau kita kan makan roti baru minum. Kalau Ibn Aqil enggak, rotinya dicampur sama air, diaduk terus minum, dimakannya ini kayak bubur. Kata sahabat-sahabatnya, ya Imam, sampean kok apa rasanya? Banyu putih dicampur, roti dicemplungkan yang banyu, terus diaduk, terus dimakan. Apa rasanya? Terus apa maksudnya seperti itu? Kata Ibn Aqil, maksud saya seperti ini adalah kalau saya sekiranya habis makan terus minum, waktu saya habis, saya membuang waktu. Makanya supaya tidak membuang waktu, dicampur roti yang banyu. La ilaha illallah. Kita mado ya. Wis angel. Paling tidak kita berusaha untuk tidak menghilangkan waktu kita antara maghrib sampai isya, atau dari sholat subuh sampai isyraq. Ini penting. Dari mulai habis maghrib sampai isya, istiqomah. Karena ibadah yang belum tentu antum dapati di waktu yang lain kecuali waktu maghrib sampai isya itu. Bahkan sampai kata Imamul Haddad di kitab Nasaihul Diniyah, ada orang biasa puasa Senin Kemis, tapi beliau tanya, ada satu ulama tanya sama ulama, saya ini bisa puasa Senin Kemis, saya bisa, tapi saya kalau puasa, saya makan buka puasa ini lama. Akhirnya apa? Saya tidak bisa menghidupkan antara maghrib sampai isya. Mana yang saya pilih? Kata ulama apa? Lebih baik engkau tinggalkan puasanya, tapi kamu hidupkan antara maghrib sampai isya. Coba saking apanya? Ini puasa ini. Puasa fadilahnya luar biasa, tapi fadilah di antara maghrib sampai isya ini luar biasa. Jangan pernah dilepas. Orang-orang dulu itu masya Allah ya, orang-orang dulu itu sampai maghrib sampai isya, ayo bari lelesannya bu, bari balsem sikile, ayo istiqomah, tapi luar biasa ya. Jadi di situ wa turattib auradaka min sabahika ila masaika, kamu susun wirid-wiridmu dari mulai pagi sampai sore. Fasgi ila ma yulki ilaika min awamirillahi ta'ala alaik, dan kamu condonglah, dengarkan kepada sesuatu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perintah-perintahnya
mulai dari bangun kamu dari tidur sampai ila waktu rujuika ila madjaika, dari mulai bangun tidur sampai kita kembali lagi ke tempat tidur, kita susun ya. Mudah-mudahan insyaallah berkat bidayatul hidayah ini nanti bulan depan kita akan bacaan di sini mulai dari bangun tidur apa bacaannya, mulai dari bangun tidur bacaannya apa, kalau bisa istiqomah dibaca ya insyaallah. Mudah-mudahan amin, barakah, manfaat, bisa mengamalkan apa yang diterapkan oleh ulama-ulama yang yang sudah disusun oleh para ulama. Nah, kita tinggal ngikuti saja. Kita nggak usah cari-cari wirid yang macam-macam dulu. Nggak usah cari wirid-wirid yang macam-macam dulu ya. Yang sudah disusun oleh ulama. Mudah-mudahan kalau sudah kita bisa membacanya, bisa menerapkannya dalam hidup dan kehidupan kita, mudah-mudahan manfaat, selamat dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Fatihah.